اپنی جو کلینکل پریکٹس میں جو رکاوٹ ہے یا کوئی چیز کو لے کے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو پورا کرنے کی. تو کیا ہم اپنے پارٹیسپینٹ کے کچھ کوشچن لیں یا آپ اپنے ایکسپیرینس لیں؟ نہیں، ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ ون بائی ون. جی جی دیجیے فاروق صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت. سر آج کل جو جنرل پریکٹس میں ہوتا ہے ممس آ رہا ہے، تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، لیرنجائٹس ہے، فیرنجائٹس ہے، تو جو سر اینٹی بایوٹک سے جو ریزلٹ نہیں آ رہے جنرل پریکٹس کے حساب سے، جی، تو اس کے لیے سمجھو اس کو یونانی کے اعتبار سے کس مزاج میں اس کو سمجھا جائے اور کیسے اس کو سمجھو کیا جائے کہ بلغمی ہے، یہ سوداوی ہے، یہ سوری صفراوی ہے، تو تھوڑا سا اس تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں گے پلیز. یہ ممس ابھی جو آ رہے ہیں ممس پیروٹائٹس، وہ ایک تو ورم ہار ہے. یہاں پہ جو ورم ہو رہا ہے وہ حرارت کی وجہ سے ہے. بعض لوگوں کو شدت کی بخار ہے یا بعض لوگوں کو ڈل پین ہے، فیور ہے، اور بعض لوگوں کو صرف پین رہتا ہے، فیور نہیں رہتا. وہ انکیوبیشن پیریڈ کے حساب سے وہ جو ایکیوٹ سٹیج میں اگر آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم کو علامات کو دیکھتے ہوئے یا سیکنڈری کوئی چیز ہے، ریسپریٹری انفیکشنس ہے یا اپر ریسپریٹری ہے، یہ تو اپر ریسپریٹری ٹریک کا انفیکشن ہے، اس کے اندر شربت بنفشہ ہے، شربت نیلوفر ہے، شربت دینار ہے، ارماسلین سرپ ہے، یہ چلا سکتے ہیں اس کو. محلل اورام اور سمپل بخار کا جو نسخہ ہے ہمارے پاس میفسیل ہے، حب بخار ہے، اس کو استعمال کرا سکتے ہیں اس کو. یا کسی کی امیونٹی لو ہے، اس میں خمیرہ مروارید ہے، یہ بھی چلا سکتے ہیں اس کو. معجون دبید الورد ہے، اگر ورم آپ کو لگ رہا ہے کہ ورم بہت زیادہ پھیل چکا ہے یا پیشنٹ کو انٹینس پین ہے تو وہاں پہ معجون دبید الورد کا بہت اچھا رول ہے شربت دینار کے ساتھ. شربت عناب بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ. آپ مریض کے حساب سے، علامتوں کے حساب سے ایک یا دو یا تین دوا اس کو جوڑ سکتے ہیں اس کو. زماد اگر کوئی آ رہا ہے، زمات محلل ہے یا ہرماس میں اگر کوئی زماد آ رہا ہے تو اس زماد کو ہلکے سے گرم کر کے اس کو لیپ لگا سکتے ہیں. اس کو محلل زماد جو ہے، جیسا زماد جالینوس ہے ہمارے پاس، اس کو استعمال کرا سکتے ہیں اس کو. سر شکریہ سر، شکریہ، الحمد للہ. نیکسٹ. السلام علیکم علیکم سر. السلام. نی جوائنٹ پیشنٹ کو کیا دے سکتے ہیں؟ جس بلغمی پیشنٹس کے لیے تو کپنگ وغیرہ میں اچھا ریزلٹ آ جاتا ہے. صفراوی پیشنٹس کا جو نی جوائنٹ رہتا ہے اس کو ٹریٹ، نی جوائنٹ یا پھر شولڈر یا اسپونڈلائٹس، اس کو ٹریٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے کیا کریں گے؟ جوائنٹس پین میں ایک تو لوکلائزڈ ہے اور ایک اصل جنرلائزڈ. میں یہ فاروق صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے پوچھی ہے. جی جی. اور صفراوی ارتھرائٹس یا پوسٹ چکن گنیا کے بعد جو جوائنٹ پین ہے، ہم اس کو کیسے مینیج کریں، کس طرح سے مینیج کریں اور کس طرح سے کریں کہ اس کو پیشنٹ کو ریزلٹ آئے، پریکٹیکلی جو ہے ریزلٹ کس طرح سے آ جائے گا، یہ تھوڑا سا. اس میں دیکھیے ایک تو لوکلائزڈ ہے، ایک تو جنرلائزڈ ہے. شفٹنگ پین جو ہے، علامات کو دیکھیے سب سے پہلے مریض کی صفراوی ہے یا سوداوی ہے یا بلغمی ہے، اس کے حساب سے سب سے پہلے مزاج کو سٹیبلائز کریے. اس کو اگر آپ کو صفراوی لگ رہا ہے تو صفراوی علامتوں کے حساب سے اس کو میڈیسن دیجیے. شربت نیلوفر ہے، شربت بزوری ہے، شربت دینار بھی ہے. جیسا اس کو لگتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے اس کو حرارت میں کمی آئی ہے، کچھ دن کے بعد، 4-5 دن یا 6 دن کے بعد اس کو علامتوں کے حساب سے اس کو دوسرا نسخہ جوڑیے. معجون سرنجان ہے، اتریفل سنائی ہے، اتریفل کشنیزی ہے، حب سرنجان ہے، حب عارج ہے،
اس کو تنخیہ کریے اس کے حساب سے، اور اس کے بعد مخویات کا استعمال کرائیے، معجون فلاسفہ ہے، معجون جوگراج گوگل ہے، معجون دبید الورد ہے۔ اگر ورم آپ کو لگ رہا ہے کہ ورم بہت زیادہ ہے، وہاں پہ حرارت ہے، تو دبید الورد کو ضرور جوڑیے۔ لیور اور جنرل دونوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریے، اس کی لائف سٹائل کو دیکھیے، اس کی ڈائٹ کو دیکھیے کہ ڈائٹ وہی ہوگی جو کھائے گا وہی لیور کو جائے گا، تو اس کے یہ کانسیپٹ کے حساب سے اس کو دیکھیے کہ ڈائٹ میں کہاں پہ رد و بدل کرنا ہے، اس کا لائف سٹائل دیکھیے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، ان امور کو دیکھتے ہوئے کام کریے اس کے اوپر۔ معجون اشبا ہے، ماؤل حیات ہے، ماؤل لہم ہے۔ ماحول حیات جو ہے وہ گرم مزاج والوں کے لیے ہے، ماحول لہم جو ہے بلغمی مزاج والوں کے لیے ہے۔ پھر اس کو لیٹر آن دیکھتے ہوئے حب ازگند ہے، حب سرنجان ہے، خمیرہ مروارید ہے، اس کو دیکھیے کہ کہاں پہ ڈاؤن فال ہے۔ صفوف سرنجان ہے، صفوف اشبا ہے، یہ دے دیجیے۔ بلغمی اگر ہے پیشنٹ تو بلغمی میں اس کو صفوف منزج کا بہت بڑا رول ہے، اس کے اندر شربت دینار کے ساتھ 7-7 گرام کا جوشاندہ ڈیلی صبح، اور 20 to 25 ml اپ ٹو 30 ml تک شربت دینار روڈی ڈوز میں صبح دے سکتے ہیں اس کو۔ اگر وہاں پہ سویلنگ ہے، وہاں پہ ورم بہت زیادہ ہے، چلنے میں بہت پرابلم ہے، تو وہاں پہ اس کو استعمال کرائیے۔ پھر دن کے ٹائم میں صبح فلاسفہ دیجیے، رات میں اتریفل سنائی دے دیجیے۔ اتریفل سنائی کو میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ تینوں اخلاق کا نزوز دینے والا ایک مرکب ہے، بلغم، صفرا اور سودا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو جوشاندے کے طور پہ نسخہ دوں کہ یہ مریض صفراوی ہے، یہ بلغمی ہے، یا سوداوی ہے، تو میں اس کو نزوز دینے میں کہاں، اگر سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کلاسیکل وے ہے ٹریٹ کرنے کا، اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اتریفل سنائی کا استعمال کرائیے اور صفوف منزج کا استعمال کرائیے۔ پھر دیگر علامتوں کے حساب سے اس کو دوا دیجیے کہ کہاں پہ اس کو پرابلم ہے۔ بعض لوگوں کو سیویئر نی جوائنٹ ارتھرائٹس ہے، جس کو تحجر مفاصل بولتے ہیں، کہ بالکل جوڑ ایک دم کمپلیکس ہو گیا، ایک دم شدت کا درد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ واکنگ سٹک سے اس کا سہارا لیا جائے۔ تو ایسے لوگوں میں کپنگ، ڈرائی کپنگ ڈیلی، اور روغنوں کا استعمال، روغن مسیحا ہے، روغن سرخ ہے، روغن خست ہے، ان چیزوں کا استعمال کرائیے، اور کھانے کے اندر غذا میں مرغن غذاؤں کا استعمال کرائیے۔ تحجر مفاصل ایز اے کیلشیم سپلیمنٹ، خمیرہ مروارید از بیسٹ۔ معجون فلاسفہ اور ارخ ماؤل حیات یا ماؤل لہم، اس کے حساب سے دیکھتے ہوئے، یا دونوں بھی دے سکتے ہیں، ایک صبح ایک شام۔ اور بعد میں تو سب کو معلوم ہے اسپورٹس میڈیسن، نی جوائنٹ ایکسرسائز وغیرہ، یہ تو کامنلی اس کو بولنا ہے۔ ڈائٹ امپروو یہ کرنا ہے مین امپورٹنٹ۔ یہ ارق الحیات اور ابو لہب میں کیا ڈفرینس ہے، اور کہاں پر دینا زیادہ مناسب رہے گا، ارق الحیات اور ابو لہب؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ڈرائی کپنگ کہاں پر نہیں کرنی چاہیے، اور ماؤل لہم جو ہے، لہم یعنی گوشت، اس کے اندر گوشت ہے، گوشت کا پانی ہے، بکرا جو ہے گوشت بز جس کو بولتے ہیں، یا چند پرندوں کا بھی گوشت اس میں استعمال ہوا ہے۔ سب اپنی اپنی کلینکل ایکسپیرئنس اس پہ ہے۔ اجمل سر کا جو فارمولا ہے تھوڑا سا ہٹکے ہے۔ ارق الحیات اور ماؤل لہم، لہم یعنی گرم، سوداوی اور بلغمی امراض میں اس کو استعمال کریں زیادہ تر۔ ان لوگوں میں جو زیادہ ضعیف العمر شخصیات ہے، ان میں ماؤل لہم کا استعمال زیادہ کیا جائے۔
اور جو جوان لوگ ہیں ان میں عرق الحیات کا استعمال زیادہ کیا جائے، چاہے جنرل ٹونک کے طور پہ ہو، چاہے پین مینجمنٹ میں ہو، چاہے نیوٹریشنل سپورٹ ہو، اس کو استعمال کیا جائے۔ اور ڈرائی کپنگ کا جہاں پہ سوال ہے، ڈرائی کپنگ تقریباً سبھی کیسز میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے، فائر کپنگ رہو چاہے جنرل کپنگ رہو۔ فسد کے اندر زیادہ کانٹرا انڈیکیشن ہے، فسد زیادہ بچوں میں اور زیادہ ضعیف العمر لوگوں میں نہیں کر سکتے جوانوں کے بمقابلہ۔ کپنگ اینی وے کسی کو بھی کر سکتے ہیں، ڈرائی کپنگ۔ ویٹ کپنگ کے لیے وہ تو شرائط ہے، وہ تو ضروری ہے کرنا۔ سر ڈرائی کپنگ میں تھوڑے صفراوی پیشنٹس کے اندر کرنے کے بعد میں پین کا انکریمنٹ دکھا ہے، مطلب زیادہ تر صفراوی پیشنٹ میں جو فرکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا پین انکریز ہونے میں چانسز ہے، اس کے فرکشن کی وجہ سے، موومنٹ کی وجہ سے۔ تو میں وہی کہا ابھی کہ مریض کا جو مزاج ہے اس کو پہلے تعدیل کریں، مزاج کو تھوڑا سا اس کو نرم کریں، اس کے بعد آپ کپنگ کریں، پھر منزج مسل چلائیں، پھر اس کے بعد اس حساب سے اس کو مرکبات استعمال کرائیں کہ اس کا مزاج کہاں پہ سوٹیبل ہے۔ اور کبھی بھی سنگل بیماری ہو چاہے ملٹیپل ہو، ایک مریض کے اندر 2 3 4 علامتیں پائی جاتی ہو، پہلے اس کو دور کریں جو کافی شدت میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ معدہ پہلے سے خراب ہے یا معدے میں حرارت زیادہ ہے تو پھر اس کو اور حرارت والی دوائیں دی اور اس کا معدہ بھی بگڑ جائے گا اور وہ اصل مرض ہے وہ بھی بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے پاس تعدیل مزاج ہے، پھر اس کے بعد تنقیہ مواد ہے، پھر لاسٹلی مخویات ہے۔ یہ اصول ہمارا ہونا چاہیے اس کا۔ ڈینگو کے ٹریٹمنٹ میں اسٹارٹنگ سے ہی کیا دینا چاہیے؟ جیسے ہائی گریڈ فیور وتھ ہیڈ ایک اینڈ آئی پین کے ساتھ میں آتا ہے، اور ڈینگو میں جی سر ڈینگو میں فیور جو ہائی گریڈ فیور ہے اس کے اندر شربت انارن ہے، شربت دینار ہے۔ اگر کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پیشنٹ کو اگر ورم کے اندر جا رہا ہے یا کہ کسی کو ارلی ہیپاٹائٹس بھی اگر ہو رہا ہے یا کسی کو ہلکا سا سائٹک بھی فارم ہو رہا ہے پیڈیاٹرکس میں خاص کر کے، وہاں پہ شربت دینار، شربت انارین اس کو استعمال کریں۔ اگر مریض ایک دم ینگ ہے، پیشنٹ 30 to 40 کے بیچ میں، 35 کے بیچ میں ہے، تو وہاں پہ شربت بزوری کا بھی اچھا رول ہے۔ شربت انارین اور شربت انجبار میں روٹینلی یوز کرواتا ہوں پیشنٹس کو ڈینگو میں۔ پلیٹلیٹس بھی فوراً انکریز ہوتے ہیں اس کے اندر، ایک دم اسٹیپ بائی اسٹیپ فوراً فاسٹ ہونے لگتے ہیں 24 آورس کے اندر۔ شربت انارین ہے، اور ہرماسٹون سرپ کا فارمولا جو میں دیکھا تو وہ بھی بہترین کام کرتا ہے اس کے اندر۔ قرص کشتہ گوگنتی ہے، ویفسیل ہے کیپسل، حب بخار ہے، حب اکسیر بخار ہے، اس کو استعمال کرائیے اس کے اندر۔ اور لیٹر آن اگر اس کو ویکنیس اگر بہت زیادہ ہے، اگر فرسٹ ڈے سے یا سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے جو بھی ہے، وہاں پہ خمیرہ مروارید کا بہت اچھا رول ہے اس کے اندر، شربت خاکسی کا اچھا رول ہے اس کے اندر فیور میں، خاص کر کے بچوں میں پیڈیاٹرکس میں۔ شربت یہ عناب کا بھی اچھا رول ہے اس کے اندر، شربت عناب، شربت انارین، اس کو دیجیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو برس ہوتا ہے سفید داغ، اس میں مزاج کا کوئی دخل ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں بالکل ہوتا ہے مزاج کا دخل اس کے اندر۔ جی ایک تو دیکھیے کہ برس کی شروعات کس ایج میں ہوئی، سب سے پہلا فرسٹ فیکٹر بچوں میں ہے یا بڑوں میں ہے یا ضعیف العمر میں ہے۔ اس میں بلغمی بھی ہے، دموی بھی ہے، صفراوی اور سوداوی بہت ہی کم دیکھنے کو ملے، لیکن مزاج کے علامات کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے، اگر ان کی لائف سٹائل پہ اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو مرض کا جو اصلیت ہے وہ وہاں پتہ چلے گی۔ عموماً زیادہ تر بلغمی خلط مانا گیا ہے اس کے اندر، جو گاڑھا بلغم ہے
اس کی اصل وجہ معلوم ہوئی. اس کو دیکھتے ہوئے اس کو بلغم کے غلبے کے علامت کے حساب سے اس کا علاج کرنا ہے. جی. لوکل اپلیکیشن کا کیا رول رہتا ہے اس میں؟ تو دواؤں کا لوکل اپلیکیشن کی جہاں تک برس میں بات ہے، جہاں تک میرے میرا خیال ہے کہ لوکل اپلیکیشن ہے. لوکلائزڈ اگر چھوٹا سا لیجن ہے جہاں پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ لیجن زیادہ نہ آئے، مریض بھی پریشان نہ ہو، وہاں پہ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں. جیسا پیر کے اوپر ہے، تھائی پہ ہے، یا نی جوائنٹ کے پاس ہے، یا کہیں ہاتھ کے اوپر ہے. چہرے پہ اگر آپ اس کو لگائیں گے تو روغن باپچی کا بھی رول ہے. روغن تو دوسرے بھی روغن بناتے ہیں کئی کمپنیز، اس کے اندر بھی اس کو کافی سارا مانا گیا ہے. لیکن لیجنز کے حساب سے مریض بھی گھبرا جاتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے چہرے پہ، بنسبت جسم کے دوسرے حصے پہ اس کو وہاں پہ استعمال کرا سکتے ہیں. جی شکریہ. السلام علیکم سوری. السلام سر. میرا یہ کوشچن تھا سر، جیسا جو ٹریپل ویسل ڈیزیز ہے، کارڈیاک بلاکیجز ہے سر، تو جی اس میں جیسا حکیم مجموع سر کی جو فارمولا ہے وہ تو اچھے کام کر رہا ہے ماشاء اللہ، لیکن سر اس میں منزج، جیسا آپ نے ابھی بتایا سب کو، پھر جی منزج اور ٹریپل سنائی، اس کا کیسے استعمال کر سکتے سمجھے سر؟ دیکھیے، یہ ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے یا آرٹیروسکلیروسس ہے یا کوئی بھی وینس یا آرٹیریل تھرومبوسس جہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ہمارے پاس ایک طب میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کو صلابت بھی کہا گیا کہیں پہ، یا تسلب شریان لفظ ہے. وہاں پہ آرٹریز کا ہارڈنگ ہے، وہاں بلغم خام، بلغم لوجت، اس سے ورڈز آپ ملیں گے پڑھنے میں. تو وہاں پہ منزج کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. تو وہاں کا جو تنخیہ ہونا ہے، وہاں کے جو بلڈ ویسلس کو، ہارڈننگ کو، اسٹفنس کو، اس کو جو دور کرنا ہے، اس کے اندر منزج کا رول بہت ہی اہم ہے. تو ہمارے پاس جو تاریخی علاج ہے منزج اور مسل، خاص کر کے بلغمی اراض میں ٹرپل ویسل ڈیزیز یا کوئی کارڈیاک تھرومبوسس ہو، یا کورنری آرٹری ڈیزیز ہو، چاہے بلاکجز ہو، تو وہاں پہ منزج کا بہت اچھا رول رہا ہے. 7 سے 10 گرام، 15 گرام تک پر ڈے کے حساب سے جو شاندہ اس کو دے سکتے ہیں. اور اتریفل سنائی کا جو رول ہے وہ بھی تنخیہ کرنے میں بہت ہی اچھا رول ہے. حب یارج ہے اس کے اندر، اس کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں. شربت دینار بھی دے سکتے ہیں بعض علامتوں میں اگر دیکھتے ہوئے. اگر پیشنٹ بہت فیٹی ہے یا پیشنٹ کو زیادہ تر بلاکیجز اگر دکھ رہے ہیں ملٹیپل، تو وہاں پہ بھی بہت اچھا رول ہے اس کا. برنجاسف کا بھی بہت اچھا رول ہے. عرق برنجاسف جو آتا ہے ہمارے پاس، کلاسیکل میڈیسن ہے، اس کا بھی اچھا رول ہے. پھر لیٹر آن اس کو خمیرہ ابریشم کی مرشد والا پہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں. سر جیسا اگر سلابت وغیرہ نہیں، صرف بلاکیجز ہی ہے، تو اس کے لیے یہ کام کرے گا نا سر؟ یہی فارمولا دونوں میں کام کرے گا، دونوں میں. یہ. اور سر جیسے سوپو میوزک کا ہے تو 7 سے 14 دن سر نے دیا ہے کہ آپ کو دینا ہے، اس کے بعد میں پھر اس کو یہ کرنا ہے تنقید کے لیے، ایسال وغیرہ کے لیے دینا ہے. تو بعد میں دینا ہے اتر سنائی، یا ساتھ میں بھی دے سکتے ہیں؟ ساتھ میں بھی دے سکتے ہیں. اس کا ایک ایزی ٹرک بتاتا ہوں میں آپ کو، سبھی لوگوں جی اس کو غور سے سنیں اور اپنا پریکٹیکل کر کے پھر مجھے ایکسپیرینس شیئر کریں گروپ کے اندر، اور غور سے سنیے. سب سے پہلے جب آپ مریض دیکھتے ہیں نا، اس کو خارورا منگائیے. دوسرے دن یورین منگائیے ایک ٹرانسپیرنٹ بوٹل کے اندر. رات میں اس کو، جب مریض رات میں اپنا ڈنر کرتا ہے، وہ ڈنر کے اندر چپاتی یا پھلکا، جو گندم کی روٹی بغیر تیل لگی ہوئی، پراٹھا نہ ہو، 2 یا 3 4 روٹی جو بھی اپنے قوت کے حساب سے مریض کو لینے کے لیے کہیں. اس کے ساتھ مونگ دال جو ہوتی ہے، مونگ دال کی صرف پھیکی دال بنائی جائے، جس میں نمک اور مرچی بالکل نہ کے برابر ہو.
اس کو رات میں کھانے کے لیے کہیں، اور دوسرے دن صبح اول وقت کا جو بھی یورین مطلب اپنے فارغ کے لیے پیشاب کے لیے جب مریض جاتا ہے تو اس کو جتنا یورین آتا ہے اس کو بوٹل کے اندر کلیکٹ کرنے کے لیے بولیے. تو اس کو آپ مشاہدہ کیجیے کہ اپنے کلینک میں کہ مریض کا یورین خارورہ کیسا تھا. اس کے ترنت بعد آپ دوسرے دن سے منجج استعمال کرائیے. منجج جب تک استعمال کرائیے جب تک اس کی یورین کے اندر سیڈیمنٹ ہو، چاہے دوسری کوئی کیفیت جو آپ نے دیکھی ہے، مشاہدہ کیا ہے، اس کے اندر کیا چینجز آ رہے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کریے. اس کو کہ جس دن یورین کی کوالٹی آپ کو دکھی کہ ہاں بھائی یہ اب ٹھیک ہے، تو مریض علامت وہیں ظاہر کرے گا کہ اس کو مزاج میں کتنا آرام ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس دن اس کا جو مادہ ہے وہ نزوج پا چکا. پھر اس کے بعد اس کو مسل استعمال کرائیے منجج کے ساتھ. پھر تیسری بار خارورہ دیکھیے. اس کے بعد پھر اس کے مزاج میں بیلنسنگ کریں اس کے مزاج میں کہ اب اس کو کیا چلانا ہے اس کی علامتوں کے حساب سے، اس کو کوئی دوسری تکلیف کیا تھی تو اس کے حساب سے کریے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک نیا ایکسپیرئنس ہوگا، اور آپ کو بھی اور مریض کو بھی دونوں کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. مریض کو بھی ایک نئی ٹیکنیک ملے گی اور آپ کو بھی نئی سیکھنے کو ملے گا. سر اس دوران جیسا 7 دن تک میں نے میں نے سیلف استعمال کیا تھا سر، تو تھوڑا سا جو بونس ہے چیسٹ کی اس میں تھوڑا سا جیسا اسٹرنم ہے اس میں تھوڑا پین محسوس ہوتا تھا، تو پین اس کا کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے؟ جی ہاں جی ہاں ہو سکتا ہے. اس کا اس کی جو زیادہ تر مجھے بھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملا ہے، ایک تو ایمٹی اسٹمک آپ دیتے ہیں تو وہاں پہ اس کے ساتھ کچھ اور اس کے ساتھ شربت دینار ہے یا شربت اس کے قدوس ہے یا کوئی عرق دیجیے اس کے ساتھ میں، تاکہ اس کے دوسرے پرابلمس نہ ہو. کہ ایک وہیکل ملے اس کے ساتھ میں کہ دوا کا بھی ایک دوسرے کے اوپر سپورٹ ہو اور سر مریض بھی پلیز پریشان نہ ریپیٹ ہو. کریں سر، پلیز ریپیٹ کریں سر. شربت قدوس، شربت دینار یا عرق برنجاسف. صبح کا جو جوشندہ دے رہے ہیں، ڈوز از ویری امپورٹنٹ. ڈوز آپ کتنا دے رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. 7 گرام ہے، 10 گرام ہے، 15 گرام ہے، 20 گرام ہے، 25 گرام ہے، 30 گرام ہے. تو اس کے مریض کے حجم کے حساب سے اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے، جو اس کی قوت ہے، اس کے حساب سے ہی دوائیں دی جائیں. ضرور نہیں کہ ہمارے پاس جو کلاسیکل وے میں جو نسخہ لکھا گیا ہے وزن اسی کے حساب سے ہو. اس زمانے کے خواہ اور تھے، اس زمانے کے خواہ اور ہیں. تو اس زمانے میں جو مرکبات کا جو ڈوسیج فارم تیار کیا گیا تھا کہ اس حساب سے تھا. آج یہ دور میں نسخہ تو وہی رہے گا، لیکن تھوڑی بہت ترمیم کر سکتے ہیں کہ مریض کے حساب سے کوئی کمزور طبیعت کا ہے یا کوئی مزاج کا نازک ہے، اس کے حساب سے اس کو استعمال کریں. سر اگر ساتھ میں اگر کسی کو ڈائبٹیز بھی ہے تو سمجھے جیسا سر نے بتایا کہ رطوبت کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جی اس میں کچھ ایکسٹرا پریکاشن وغیرہ لینا چاہیے سمجھے. جو کارڈک بلاکیجز والا پیشنٹ ہے اس کے ساتھ میں ڈائبٹیز ہے اس کو، تو اس کے لیے جی ڈائبٹیز میں اگر یہ ہے تو ارخیات کا استعمال کرائیے. زیادہ تر عرق مکو ہے، عرق قاسمی ہے، عرق برنجاسف ہے، صفوف منجج ہے، اور ایک بھی صفوف آتا ہے سر کا جس کے اندر صفوف سدا کر کے ایک آتا ہے سر کا، میں بھول گیا تھا. صفوف سدا کو استعمال کرائیے اس کے اندر. اور اگر خمیرہ جات دینا ہے تو لو ڈوز کے اندر دیجیے اس کو. 1/4 ٹی اسپون بی ڈی کر کے دیجیے صبح شام. میں سمجھتا ہوں خمیرے سے اتنی شوگر 1/4 ٹی اسپون ٹو 1 ٹی اسپون میں سمجھتا ہوں پر ڈے 3 to 5 گرام تک شوگر جائے گی. اس سے تو کچھ زیادہ اثر نہیں ہوگا. ہمارے پاس تو روٹین میں حیدرآباد میں یہ کامنلی کورونری آرٹری ڈیزیز پہ خمیرہ جات کا استعمال کیا جاتا ہے ڈائبٹیز لوگوں میں بھی، مگر اتنا زیادہ تر ایڈورس افیکٹ نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں کہ ہاں شوگر کی وجہ سے ہے، اتنا نہیں ہے.
جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بواسیر میں ہمیں دوائیں دی تو پورے سمٹم کم ہو جاتے ہیں سر, بٹ آپ کو وہ مسا کم نہیں ہوتا ہے نا سر, اس سے کچھ بولے تھے. اچھا, تو اس کے مسوں کے اندر زیادہ تر لوکل اپلیکیشن کے جو میڈیسنس ہیں ہمارے پاس, ضماد راحت ہے, ضماد جالینوس ہے, یا آپ دوائیں کیا استعمال کیے تھے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. جی بواسیر بادی جو ہے یہ اس کے ساتھ مسے بھی ہوتے ہیں اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے, تو اس کے اندر آپ کا زیادہ تر رول کیا رہا ہے, کون سی میڈیسن میں آپ زیادہ تر اس میں فائدہ ہوا ہے, تو اس کو تھوڑا سا شیئر کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سمجھنے. حب بواسیر اطرف المخل اطرف الصناعی سر, ایم ڈی ورڈ. اچھا, حب رسود کا استعمال کیے کیا اس میں؟ ہاں ہاں سر, کرے رسوت 2 بیڑی. حب رسود سے کچھ فرق دکھا اس میں نہیں سر, مسوں میں؟ نہیں, تھوڑا نہیں. تھوڑا بہت 10% کم ہوا سر, 10 زیادہ نہیں ہوتا سر. اچھا, اور کوئی آئنٹمنٹ وغیرہ کا استعمال کیے کیا اس میں؟ ہم ذرا ہم تو رکھ دیے تھے. السلام علیکم. سوری آپ فار ایک کام کریے اس کے اندر, ہیلو, میڈم نے جو سوال کرا ہے تو میں اپنا ایکسپیرینس یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے یوز کرا جی ہے فائلز کے اوپر. السلام علیکم ڈاکٹر فاروق الاسلام صاحب, میں ڈاکٹر جی سبیہ علی وعلیکم گڑھ سے السلام. ہوں. جی السلام علیکم, کیسے بھائی؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. میں چھوٹا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے جو فائلز کے اوپر دیکھا, ایک بہت اچھے رزلٹ میں نے پائے, وہ دھماسا کے پائے. دھماسا جی جسے فگونیا بولتے, اس کے میں نے بہت اچھے رزلٹ پائے. کہ صرف میں نے یہ کرا کہ اس کو جو شادے میں, اس نیم گرم جو شادے میں پیشنٹ کو بٹھایا, تو بولا ایسے ایسے تیار کرنا, اور اس کو آپن کے لیے میں نے بولا, تو الحمد للہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے پیشنٹ کو ریلیف ہوا. جو جلن تھی, جو مسے تھے, وہ شرنک ہونے لگے, اور جو ہر ٹائم ایک اس کو دکھن درد اور جلن تھی جو کہ پین کلر کھانے سے بھی ختم نہیں ہو رہی تھی, وہ سب چیزوں میں کئی پیشنٹ نے میں نے بہت اچھے رزلٹ دیکھے. فائلز کے میرے پاس بہت سارے پیشنٹ نہیں ہیں, لیکن جو بھی آئے ان میں نے بہت بہترین رزلٹ پائے. تو آپ یوز کر کے دیکھیں, بہت آسان ہے. جو دینا چاہتی ہیں اس کے کانسٹیپیشن کو آپ ختم کر کے لیے وہ آپ دیجیے. باقی آپ لوکل اپلیکیشن آپ یوز کریں. میرا بہت اچھا مطلب اس پہ مجھے رزلٹ ملے, میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں, اسی لیے میں بیچ میں نے ٹوکا. نہیں ٹھیک ہے, نہیں اب نہیں آپ نہیں کنٹینیو کریں. نہیں, آپ ہمارے لیے رہنمائی ہے, ایسا کچھ نہیں, نہیں ہمارے نہیں لیے رہنمائی ہے. میڈم اس کو ریپیٹ کر دیجیے, ریپیٹ کر دیجیے جی میم, شکریہ میم. دھماسا, میڈم, اس کو ریپیٹ کر دیجیے. دھماسا, دھماسا کا پاؤڈر دھماسا ایک آپ وہ, بوٹی ہے, جی دھماسا ایک دھماسا. بوٹی ہے, فیگونیا عربیہ نام ہے اس جی کا, جی 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 فیگونیا. فیگونیا عربیہ, جی FAEGONIA, فیگونیا عربیہ, ARABIA. یہ اس ایک کو خاردار پودا ہوتا ہے, چھوٹا سا مفروش ہوتا ہے, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے پھل آتے ہیں, اور یہ ریگستانی علاقوں میں ہوتا ہے جی یہ جی پودا. ریگستانی علاقوں میں. آپ کے یہاں بھی ہے خوب سارا, لکھنؤ کے آس پاس میں نے کہیں دیکھا اس کو, دھماسا. نہیں, ہمارے یہاں اس سائڈ نہیں ہے سر, یہ راجستھان وغیرہ میں ہے, یہاں میں نے ملتا ادھر نہیں بھی ہے. دیکھا ہوں, لکھنؤ میں ایک, اچھا, آپ نے دیکھا. ہاں جی وہ جو ایلیفنٹ پارک ہے ادھر کا تھوڑا سا, وہاں پہ میں دیکھا ہوں چھوٹا پودا اس کا, مفروش بوٹی ہوتی ہے, بہت ہی بہترین کام کرتی ہے اس کے اندر. اس سے پہلے بھی بہت اچھے ریزلٹ ہیں. اگر کسی کو جلن ہو جی, رہی ہے, مس سے بڑے بڑے ہیں پیشنٹ, اس وہ کا میرے پاس آبزن آئی تھی, وہ کرانا بھی ہے. صرف آبزن میں نے کرایا, کچھ نہیں اس کو کرا. باقی میں نے اس کا کانسٹیپیشن ثبوت کتنا لیے تھے آپ آبزن میں؟ ویسے اس سے بولا تھا 2-3 چمچ لے کر اس کو اس طرح سے بوائل کرنا, اور جی تھوڑا ٹھنڈا ہو کر نیم گرم پانی میں تھوڑا اور پانی ایڈ کر لینا, تاکہ وہ جی نیم گرم ہو جائے. اس میں تم بیٹھنا 10 منٹ, 15 منٹ, آدھے گھنٹے, جنا جب تک وہ گرم رہے. تو اس نے کرا, اور بتا رہی تھی وہ فیڈ بیک جو تھا اس کا یہ تھا کہ میڈم مجھے مطلب پہلے اتنے ٹائم بعد میں پہلی رات ایسی تھی جب میں سوئی ہوں سکون سے. اس کے یہ تھا کہ بہت اچھا, جی, تو آپ لوگ یوز کر بہت کے دیکھیں, اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کو بھی رزلٹ ملیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ کنٹینیو کریں ڈاکٹر بہت فارق. شکریہ, بہت شکریہ. شکریہ میم. نیکسٹ. ہلو سر. جی ہلو سر, میرا مریض جو ہے وہ اس کو کھانسی ہو رہی ہے سر, سوال یابس. تو اس کا جی قریب 1 مہینے سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے,
تو اس کو وامٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس مطلب کو وومیٹنگ یعنی کھانستے پر یا کھانے کے بعد بھی؟ کھانے کے بعد کھانا نہیں کھا پا رہی ہے. اچھا، جب بھی کھانا کھائے مریض کی وومیٹنگ ہو عمر رہی ہے؟ لگ بھگ جی 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 اچھا رات کو زیادہ کھانسی ہوتی ہے اور کھانسی اور الٹی بھی ہو جاتی ہے. اور دن میں بھی کھانا نہیں کھا پا رہی ہے، بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے. سر 15-16 سال عمر ہے لگ بھگ، وزن ہے قریب 50 kg. اب کیا میڈیسن یہ دیے تھے سر ان کو؟ تو اس کو ابھی تو سر ایلوپیتھ میں چل رہی تھی، اس میں اچھا، آرام نہیں ملا. ایج کتنی ہے تو بتائیں؟ 15-16 سال لگ بھگ. 15-16 سال. جی ان کو سب سے پہلے شربت اعجاز دیجیے ان کو. جی کتنا؟ 10 15 ml ml بی ڈی؟ 15 ml TID. اچھا جی ٹھیک سر. اور خمیرہ بنفشہ دیجیے. میرا بنفشہ جی سر. اور ایک فارمولا چٹکلا ہے، ایک چمچ گھی یا بٹر یا امول بٹر جو بھی ہے، جی 1 چمچ لے کے پگھلا لیجیے، اور اس میں 1 چٹکی کالی مرچی اس جی کے اندر ڈالیے. اس کے اندر جی سر. اس کو صبح شام استعمال کرائیے 2-3 ٹائم. امول کا ہی لے لیں بٹر؟ امول کا لیں، چاہے گھر میں کوئی بھی کھانے والا گھی ہو. اور تھوڑی سی یہ ملائی سے جو تو گھر میں بنا لیتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. اس کے اندر تھوڑی سی مصری ملائیے، مصری. مصری؟ اچھا سر. ہاں 2-3 چٹکی. تو اس کو جی استعمال کرائیے. اور ایک سفوف ایکسیرے سوال بھی آتا ہے، اس کو شہد میں ملا کے چٹائیے. جی سر. اور جو کتنا دینا ہے یہ سیدھے سوال؟ یہ 1 گرام to 2 گرام بی ڈی اور TID. جی جی 1 سے اس 2 کا لو گرام ڈوز میں ہے، اس کا ڈوز لو ہے، لو جی ڈوزیج فارم میں ہے وہ. تو اس کو جو میدے کے طرف سے جو الٹی ہو رہی ہے نا، غذا جو ہضم نہیں ہو رہی ان کی، تو جی ان کو پاسٹ ہسٹری لیں کہ ہسٹری کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں ایک چیز ملے گی کہ نان ویج جو فوڈ کھاتے ہیں اس کے اندر کوئی ایک چیز انڈائجسٹڈ یا فائبر ہو، چاہے کوئی چیز اس کے اندر جو اسٹمک میں ریٹین ہو، تو وہ بہت جی اریٹیٹ کرنے لگتی ہے. اس کے اندر میں ایک ہی رزلٹ پایا ہوں، جوارش عود ترش. بہت ہی مشکل سے مل رہا ہے یہ. جی یا جوارش زنجبیل بھی استعمال کرا سکتے ہیں اس کے اندر اگر نہیں ملا تو. جوارش زنجبیل یا جوارش عود ترش، اس کو کھانا کھانے کے ایک آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کرائیے. جی تو اس کا چلیے ایک چیز بڑا سر اچھا اس رول کی ہے. جو بھی مریض کھانے کے بعد جو وومیٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے اندر میں نے بہت اچھا رزلٹ پایا ہے اس کو. سر اس کو سر ایک بچے ڈاؤٹ ہو. تھا میرا کہ جوارشی جنزبیل جو ہے تو وہ تو گرم مزاج رکھتا ہے نا سر، اگر جی وومیٹنگ ہو رہا ہے تو اس میں پھر تکلیف بڑھے گی نا سر اس سے، کیا نہیں ہوگی؟ نہیں. میدے کا جو نظام ہے وہ 2 چیز پہ ہے. میدا جب ایکسپیل کرتا ہے، یعنی باہر جب کوئی چیز اپنی مرضی کے موافق کام نہیں کرتا، یا تو حرارت رہے گی یا تو برودت رہے گی. اکثر یہ جو انڈائجسٹڈ فوڈ پارٹیکلس کا جو کیفیت ہے، اس کی اس مرض کی علامت ہے، وہ بلغمی ہے. وہ ہضم ہی نہیں کر پائے گا وہاں پہ. تو وہاں پہ سر میدے جو کے لیے یہ جو جوارش ہے زنجبیل، یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے وہاں پہ جہاں پہ بلغم کی کیفیت ہو، بلغمی رطوبت. آپ اس کو پوچھ لیں میں کبھی فلفل کبھی کہ بلغمی علامات ملیں گی ان کو. پیٹ کے اندر بوجھ ہوگا، وزن اپنا میدا وزن دکھے گا ہر وقت، یا زبان سے منہ سے سلائیوا نکلے گا کبھی کبھی نیند کی حالت میں، یا دن میں بھی بعض لوگوں کو سلائیویشن ہوتا ہے زیادہ، جس کے اندر کھٹا پن نہ ہو، صرف ایکسیسو سلائیویشن ہو اور میدے کے اندر بوجھ لگے، تو یہ ایک بلغم کی خاص علامت ہے. اس کے اندر جوارش زنجبیل اور عود کا بڑا رول ہے. سر اس میں اس کا رول ہے کیا فلفل سیاہ کا؟ ہاں فلفل سیاہ کا ہی رول بتا رہا ہوں. جو بھی حرارت پہنچانے والی چیز ہے ایسی کیفیت کے اندر، چاہے فلفل سیاہ ہو، چاہے دارچینی ہو، چاہے زنجبیل ہو، اس کا بڑا اچھا رول ہے. جائفل؟ ہاں جائفل، لیکن بالکیفیت فلفل سیاہ اس کے اندر ڈائجسٹو پارٹیکل اور جو دوسرے انزائمس ہے دوسرے چیزوں کے بنسبت اس میں زیادہ ہے. وہ اجزائے مؤثرہ جو بولتے ہیں ہم، یہ میڈیسن میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. جبکہ حرارت میں اور اس میں دوسری اجزاء بھی، دوسری دوائیں بھی ہیں، اس سے اچھا اس کا انڈیکیشن زیادہ ہے.
सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर डिलीवरी में लास्ट ट्रिमेस्टर में लास्ट डिलीवरी के टाइम में कंट्रैक्शन नहीं होता है नहीं सर, उसमें हमारी दवाएं यूज कर सकते हैं क्या सर कंट्रैक्शन किसमें के लिए? किसमें डिलीवरी होते वक्त सर, अच्छा डिलीवरी का अच्छा, टाइम में कंट्रैक्शन लेबर टाइम में कंट्रैक्शन करने के लिए हमारी दवाएं क्या दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छा रोल जाफरान का है। जी जाफरान को आप 500 मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ, 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम के अंदर जी तक मरीज को देखते हुए इसको जोशांदे के तौर पे इसको फौरन पिलाया जाए, तो जी लेबर का पेन भी इजी होगा और डिलीवरी भी इजीली कंडक्ट होगी इसकी। जी सर, डिलीवरी होने के बाद बेबी एक्सपेल हो गया के बाद जी ब्लीडिंग ज्यादा होता है सर के केस को, उस टाइम में आपको हमारी दवाएं हाबिस दम सर्द जी खुश्क कौन से जी डिग्री तक दे सकते हैं सर? उनसे कौन से डिग्री तक दे सकते हैं सर? तो देखिए, पोस्टमार्टम हेमरेज के तो बहुत सारे कॉजेस है। एक रिटर्न प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, या कोई यूट्राइन आर्टरी की ब्लीड भी हो सकती है, या नहीं सर, कोई और जैसे वजह भी हो सकती प्लासेंटा निकालने के पहले सर ब्लीडिंग होता है सर, अब है। उस ये दवा प्लासेंटा निकलने से पहले हाँ सर, बेबी एक्सपेल होने के बाद ब्लीडिंग जी जी ज्यादा होता है सर, जी प्लासेंटा अंदर है, अब जी ये जी दवाएं आप हम प्लासेंटा निकालने के बाद देना या उसके पहले ही दे सकते हैं सर? नहीं, उससे पहले क्यों देंगे आप? प्लासेंटा निकालने के बाद अगर कुछ लग रहा है आपको तो अंजमार वगैरह दे सकते हैं, इसके अंदर अरखे कासनी जी, दे सकते हैं। प्लासेंटा निकालने के बाद दे सकते हैं मेडिसिन। हाँ दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उसके ग्रेड्स को देखते हुए देना है कि पहले जी से जी आपके पास प्लासेंटा प्रीविया है, हम्म या अब्रोप्शो प्लासेंटा है, हम्म या उसका लास्ट ट्राइमेस्टर कैसा गुजरा, जी या अर्ली चांसेस ऑफ कोई टेंडेंसी है क्या, ब्लीडिंग टेंडेंसीज, वो देखना चाहिए जी पूरे। जी सर, जी सर। सर या अगर और एक ज्यादा भी सवाल। हो रहा है तो उसको जी अगर पीपीएच की भी अगर ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है, अगर कोई कॉज फाइंड आउट नहीं हो रहा, तो उसको अंडर द चेस्ट, अंडर द ब्रेस्ट उसको ड्राई कपिंग कर सकते हैं, और ऑन द कॉफ मसल पे भी आप ड्राई कपिंग कर सकते हैं। सर, ड्राई कपिंग बेस्ट है या वेट कपिंग सर? दोनों, ये केस में आप ड्राई कपिंग करना है। जी तो इसके ठीक है। यूट्राइन डिसीजेस, यूट्राइन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, यूट्राइन डीयूबी में वगैरह मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ड्राई कपिंग अंडर द बोथ ब्रेस्ट एंड ड्राई कपिंग ऑन बोथ काफ मसल। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और ड्राई कपिंग करना है, जो वेसिकल्स है तब तक आपको कप लगाना है। सर एक बार करे तो बस क्या सर ड्राई कपिंग है? ड्राई कपिंग आप देख के उसके साथ शरबत एंजबार वगैरह कोई भी हाबिस उद्दम दवाएं दे सकते हैं। जी सर, जी सर। सर 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 में बात कर रहे थे। हाँ सर राल राल है नहीं क्या सर? दो इसमें मिलते हैं ना सर, दो टाइप के राल मिलते हैं ना सर, रा मेडिसिन किसमें? राल राल हब्बे राल की बता रहे हैं? नहीं, रा मेडिसिन सर, रा मतलब रॉ मेडिसिन कैसे, कौन से राल लेना रॉ सर, मेडिसिन? राल आपको दो टाइप के दुकान में जाकर पूछते हैं तो दो राल, टाइप के ही मिलते हैं सर, अच्छा वाइट राल, हाँ वाइट एंड व्हाइट लेना, व्हाइट लेना ऑलवेज। राल सफेद का जिक्र है हमारे पास, मरहम में जी भी, मरहम में भी और खाने के लिए भी। जी। जो ज्यादा सफेद है वो उसको इस्तेमाल करें। सर उसका पहचान कैसा सर कर सकते हैं उसका, कि तो दुकान में गलत दे डालते हैं सर? इसका इसके ऊपर मतलब समझो ये राल है, तो इसके ऊपर आपको झुर्रियां दिखेंगे, जी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दिखेंगी, और वजन में थोड़ी सी हल्की होगी। जी और ये जो मीठे खलमा आते हैं ना, बच्चे खाते हैं, वो खाने के जो खलमे मिलती देखिए कोई जी दरगाह के आसपास वगैरह आप देखे होंगे कहीं, नुक्खल वगैरह जो बोलते हैं उसको, जी तो उसके अंदर एक लंबी सी एक चीज होती है पेंसिल के जैसी, तो उस टाइप जी का राल होता है। जी। सर ये का पानी में घुलता घुलता क्या सर ये? तो पानी में नहीं डिजॉल्व घुलेगा, डिजॉल्व रोगन में रोगन घुलेगा में। ये, रोगन जी में सर, घुलेगा। ठीक है। ये जी सर, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं इसलिए घुल नहीं सकता उसके अंदर। जी सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। किसी को अस्सलाम सर। सर अंसलाम जी। सर ये बच्चों का बिस्तर में पेशाब करने के लिए कोई अच्छी चीज है क्या? बुल हाँ, सिलफाश बच्चों बेड का वेटिंग, बेड बेड वेटिंग के वेटिंग, लिए। हाँ हाँ बेड वेटिंग में एक तो ब्लैडर एम्प्टी करके सोना है, जो भी टेक्निक्स है जो आम तौर पे क्लिनिकल टिप है, ब्लैडर एम्प्टी करा के सोना है रात में, और कोई खाना ज्यादा पानी भी नहीं देना है,
लेट नाइट, जी इसके अंदर माजून कुंदूर का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। जी माजून कुंदूर, माजून मासिकुल बोल, माजून फलासफा, और अगर बच्चों के अंदर भी बाज लोगों में अगर हद से ज्यादा अगर हरारत ज्यादा अगर होती है, उसके अंदर बलूती का बड़ा अच्छा रोल है। बलूती सब में काम नहीं करता, कुंदूर भी सब में काम नहीं करता, मासिकुल बोल सब में काम नहीं करता, फलासफा ही सब में काम नहीं करता। उसकी अलामत को देखिए कि उसकी ग़िज़ा क्या है। अगर उसके अंदर बच्चे जो आजकल ये जंक फूड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर हद से ज्यादा हरारत भी होती है। उसके अंदर आप हिस्ट्री लें, हिस्ट्री लेके देखें, जी उसके हिसाब से उसको दवाएं। ये सर बस अगर यूरिनरी स्ट्रक्चर है और इसकी वजह से ब्लैडर पूरा फुली डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, उसके अंदर ब्लड के अंदर यूरिन रह रहा है, अमाउंट वर्डल पोस्ट वर्डल वॉल्यूम रह रहा है, तो इसके लिए क्या बलगमी हो गई है? नहीं है तो बलगम की ही तरफ से, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है ना, तो वो तो मेडिसिन में तो उतना फर्क नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या दे सकते हो कि ब्लैडर फुल इवैक्यूएट भी हो और रिस्पॉन्स भी? स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर? इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, माजून जोगराज गूगल है जी। अच्छा वैसे माजून। हमने दिया है शरबत बजूरी मोतदिल, उसको दिया और उसको दिया है क्या कहते हैं अजरा। बजूरी से आपको रोल ये मिलेगा कि फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक डायूरेटिक है, तो आप इधर से एक्सपेल करना चाह रहे हैं और फिर रिटेन हो रहा है यूरिन, तो इसके अंदर बजूरी का रोल होता है। दीनार दीजिए इसको, दिनार शरबत दीनार, स्ट्रक्चर को शरबत रिजॉल्व करने दीनार, के लिए। जी माजून जोगराज गूगल, जी माजून जोगराज गूगल। और अगर ब्लैडर अगर ज्यादा अगर वीक है या ओल्ड एज में है, अबाउ 55-50 में भी अगर ये हो रहा है, तो वहां पे आप माजून फलासफा अजराखी चला सकते हैं। अच्छा, अब उसके लिए सर क्या करेंगे? यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए रसोट दिया है, काम करेगा क्या? रसोद तो उतना काम नहीं करेगा इसके अंदर जितना जी। माजून जोगराज काम करेगा इसके अंदर। माजन जोगराजी ठीक। जी अच्छा मैं पूछ रही थी कि डिलीवरी वाला मैटर पे, तो जी जी उसमें ऐसा क्या हम लोग के पास है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के, जैसे वो लोग देते हैं वो देते हैं ना मिज़ोप्रोस्टॉल, सॉरी, तो जी मिज़ोप्रोस्टॉल की जगह हमको जैसा दे सकते हैं क्या पीवी? दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट? माहिर है लेबर कंडक्ट करने में, जी अब है ऐसा कि मॉडर्न सेटअप के अंदर ही तकरीबन हमारी आबादी हिंदुस्तान की 75-80% लोग मॉडर्न सेटअप के अंदर जाते हैं। आयुष वाले सेटअप में बहुत ही कम ही लेबर कंडक्ट होते हैं। अगर आप अपनी मेडिसिन अगर वहां पे अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो वो लोग आपको इजाजत नहीं देंगे, या वो लोग आपके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं देंगे। तो वैसे बहुत हमारे पास सेटअप वाला है बड़ा बहुत, है ना, और हम बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि आप भले ही चार्ज हमसे ले लीजिए 30,000 सर्जरी का पूरा पे ले लीजिए, लेकिन हम नॉर्मल कराना चाहते हैं। अच्छा, और ऐसा कुछ हो कि वो नॉर्मली डिलीवर कर जाए क्या? इसमें ऐसा कुछ करते हैं हब्बे मुजिर वगैरह है, जैसे इसका बहुत मिनिस्क्यूल पार्टिकल पीवी रख करके यूज कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ में है, कई सारे मेडिसिन का भी जिक्र है इसके अंदर। मेरा उतना क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा अच्छा। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस टॉपिक पे अलग ही बोलूंगा इस पे। हाँ बहुत, इस पे कुछ हम लोग बात कर भी कर सकते हैं, बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। नहीं अच्छा नहीं, इसका मुशाहिदा भी कराएंगे आपको। जजाकल्ला। का दो जड़ी बूटियां हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको बहुत जल्द रोल आउट करने में। जी बहुत बहुत अरे सर, ये प्रॉब्लम सर डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया था जी सर, एक चीज थोड़ा सा कहना डिलीवरी कराने चाहेंगे के कि जिस तरह से आपने इसमें बताया है कि वो माजून उसमें बेड वेटिंग में कुंदर और मस्कुल बोल, इनका रोल किसी में जी आता किसी में नहीं आता। थोड़ा सा इनकी जी फिजियोलॉजी पे अगर रोशनी डालें तो ज्यादा बेहतर रहे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। जी जी जहाँ पे आपको बलगम का गलबा ज्यादा अगर लग रहा है, वहां पे माजून फलासफा का इस्तेमाल कराइए। अगर आपको अगर किसी बच्चे में भी अगर सौदावी खिल्त का गलबा लग रही है आपको, कि बच्चा एकदम सुस्त है, नातवाना है, हर वक्त अपने आप में खोया रहता, तो वहां पे माजून कुंदूर का इस्तेमाल कराइए। और एक चीज मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली तौर पे, रोगन खुस्त, जो सभी लोग तो जानते होंगे रोगन खुस्त, आवाज आ रही है ना मेरी? जी हाँ, जानते हैं जी सर। हाँ, रोगन खुस्त को ब्लैडर के ऊपर मसाज कराइए, ओवर द ब्लैडर, प्यूबिक एरिया से लेकर के
बिलो एम्बेलिकस टू प्यूबिक, तो वहां पे हल्का सा नीम गरम रोगन खुश्क, कोई दूसरा रोगन नहीं, रोगन खुश्क का मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वहां पे ब्लैडर की मसाज कराइए तो उसका बड़ा अच्छा रोल है। एनी टाइप ऑफ, कोई भी मिजाज, रोगन खुश्क, नवराज में रोगन खुश्क बेड वेटिंग जो चिल्ड्रंस में होती है या अडल्ट में भी होती है या ज़ईफ लोगों में भी होती है, कोई भी एज में किसी को भी हो सकता है ये बेड वेटिंग, मगर मोस्ट कॉमनली बच्चों में है। वहां पे ब्लैडर के सरफेस पे, लोअर प्यूबिक पे टू अपर प्यूबिक, रोगन खुश्क का मसाज कराइए, हल्का सा तेल को गर्म करके, नीम गर्म तेल, वहां पे मसाज कराइए। डॉक्टर फारूक साहब, इसमें आपने बताया बेड वेटिंग के लिए कुछ फीमेल्स आती हैं जी जी जो अब वो 40 इयर्स प्लस होती है, तो जी उनको ड्रिबलिंग की प्रॉब्लम होती है कि तो मतलब पेशाब को होल्ड नहीं कर पाती, कि 2 कतरे या छींक आई तो निकल गया 1-2 ड्रॉप, जी या कि खांसी आई तो निकल गया, या जी बार बार मतलब ड्रिबलिंग होती रहती है उनको, तो जी उनके में कर सकते हैं क्या रोकने को? हाँ, सेम सेम कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैडर के जो मसल्स है वो वीक है। वहां पे माजून फलासफा और माजून जोगराज गोगुल का बड़ा अच्छा रोल है। अच्छा, दोनों को यूज आप करेंगे इसमें? दोनों को यूज करें, और हब्बे असगन का रोल है इसके अंदर। अच्छा, माजून फलाफा तो मैंने यूज कराया था पेशेंट को, मैं जी लोकली चाह रही थी आप जानना, तो एक जी बार कोशिश करके देख लेते हैं उसको भी। हाँ, रोगन खुश्क की इसको माजून मसाज फलाफा कराइए। का तो बहुत अच्छी देखे मैंने, पेशेंट ने खुद बताया और 60% जी, आराम और एक हुआ। चीज इसमें मैं गैनेक में खास करके बताना चाह रहा हूँ। गैनेक में यूट्राइन यूट्राइन डिस्फंक्शन जो होता है, यानी कि यूट्रस के भी पोजीशंस होते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा रोल है तिब्बे यूनानी के अंदर इसका। यूट्रस पोजीशन चेंज करने के बाद भी ब्लैडर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज होके वहां पे भी इनकॉन्टिनेंस की एक वजह होती है, मैं देखा हूँ अक्सर इसमें। यहाँ पे आप, इसलिए ब्लैडर वॉल के जो एक्सरसाइजेस होते हैं, ब्लैडर एक्सरसाइजेस जो कराते हैं, तकरीबन यूरोलॉजिस्ट को भी मैं देखा हूँ कि एक्सरसाइज करने के लिए जो बोलते हैं घर पे खवातीन को, तो यहाँ पे भी ये भी एक कॉस्ट को जहन में रखते हुए इसको इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम और सर, एक केस है 40 इयर्स प्लस लेडी, ऑन एंड ऑफ कफ है, प्रोडक्टिव कफ। वो लोग आउट ऑफ कंट्री गए थे उम्रा के, आने के बाद से ऑन जी एंड ऑफ कफ है, एंटीबायोटिक्स भी लिए हैं। अब उन्होंने यूनानी का ट्रीट करना चाह रहे थे, तो उनको एज क्या एलर्जी है? है, 40, 41, 42 कुछ है। एलर्जिक रहने से? को एलर्जी है धूल वगैरह से। नहीं, एलर्जिक रहनेटिस ही होगा ना, ये एलर्जिक कफ है। एलर्जिक नहीं, वहां पर एक वहां पे उम्रा अच्छा, गए, जब से उसके स्टार्ट बाद हुआ हुआ है ये? वो। हाँ, ऑन एंड ऑफ स्टार्टिंग से उनको धूल से एलर्जी है बता रहे थे, हाँ, तो पास इसकी। अब ज्यादा हो गया है। अब जी परसों जी फिर बस ज्यादा हो जाने के बाद ये करें कि एक धूल में काम वगैरह करने के बाद से बुखार, जी चिंक एक साथ, और जी 2-3 प्रॉब्लम्स बता रहे थे, जैसा मैडम अभी बोलता है ना, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन का भी है वो। जी जी जी। और ये है मिजाज, कुछ दमवी मिजाज है उनका। अच्छा, एज 45 है, वे अंदाजा 42, मोटे तंदुरुस्त है 42। या? अच्छा। नहीं नहीं, तंदुरुस्त है, कुछ भी जी डिसीज हो जाए। जी, इनको ये जितने भी एलर्जीज होते हैं ना, ये नजला, जो बहने वाला नजला है वो हरारत की वजह से होता है, जो रुका हुआ नजला है वो बलगम की वजह से होता है। ये दो चीज को जी, आप बलगम भी बहुत पहले बन रहा, क्लियर। पहले बलगम नहीं होता था, अब बलगम बहुत बना। तो नाक से पानी बह रहा ना? हाँ, नाक से बहकर बाद में उनको अब पूरा येलो वगैरह कुछ हो रहा, बिल्कुल बता। हाँ हाँ, तो वही, ये नजला हार है, मतलब इसको आप सुबह में तिरिया के नजला दीजिए बॉडी डोज में, जी, और रात में इतनी किशमिश दीजिए, इत्रफिल किशनिश। और शरबत एजाज, जी, इतनी किशमिश रात में 7 ग्राम्स, 1.5 चम्मच। सुबह में तिरिया के नजला दीजिए 1 चम्मच, हम्म, और शरबत एजाज या शरबत बनफशा जो मिला, दोनों में से कोई एक, इसको 3 टाइम दीजिए इनको।
थोड़े दिन के बाद एक 10 दिन 15 दिन के बाद देखिए कि कुछ मिजाज में अगर कुछ तब्दीली हो रही है कि नहीं देखते हुए पर मिले का खास ख्याल रखें। इसमें जवारी से जालिनूस का इस्तेमाल कराइए थोड़े दिन के बाद। हाँ, वो ये दवाएं भी दे सकते क्या सर, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन का प्रॉब्लम? ये जो नला है ये ठीक हो गया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि नले का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ नाक को और कान को पकड़ के चले। नजले का मतलब जिसके कहीं भी हिस्से में कहीं भी वजू के ऊपर गिरा उसको नजला ही बोलते हैं उसको। जाहिर बात है जो चीज ज्यादा आमद है मिजाज के जाहिर कर रहे हैं वही उसी मिजाज को तादिल करना है, उसी को नॉर्मलाइज करना है। थोड़े दिन के बाद ब्लैडर वॉल वीकनेस के लिए हाँ आप माजून फलासफा दे सकते हैं उनको थोड़े दिन के बाद, या माजून अजराखी, माजून जोगराज को ऐसे कोई भी एक गर्म माजून या कोई एक दो गर्म जवारिश पे इसको इस्तेमाल कर सकते। अर्ली मॉर्निंग तो स्नीजिंग होती है, फिर वो नज़ले आर्मी आएंगी। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। तो मतलब उनको फिर इत्रफल इस्तखुदू वगैरह का रिजल्ट नहीं आएगा? नहीं इतनी तो खुद वहां पे देंगे। अब मैं दो चीज क्लियर करता हूँ। अगर एलर्जिक राइनाइटिस है वो नजला हार है। अगर साइनसाइटिस अगर आ रहा है फ्रंटल साइनसस में या जो मैक्सिलरी हो या फ्रंटल साइनस हो, साइनोसाइटिस का जहाँ वर्ड है वो नजला बारिद है, इसको अच्छा ज़हन में रख लें। वहां पे ट्रिपल खुद काम करेगा जहां साइनसाइटिस है, शरबत उस्तुकुदूस है, शरबत दिनार है, उसमें वहां काम करेगा। यहाँ पे हमको नॉर्मलाइज करना। सर अस्सलाम सर नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर साहब ने सवाल किया था। हेलो हाँ जी, तो सर उसमें सोंठ और गुड़ का जो है अगर 8.5 महीने के बाद या 9 महीने से पहले अगर सोंठ और गुड़ का इस्तेमाल किया जाए, एक पेशेंट का तजर्बा है सर, उससे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि उस पेशेंट के 15 बच्चे हैं जिसने ये नुस्खा बताया, तो मैं ये जानना चाहता सोंठ के साथ क्या सोंठ की तादाद सर गर्म होती है, तो सोंठ का क्या रोल है उसमें? यहाँ पे जो लेबर कंडक्ट किया जाता है ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, यानी यहाँ पे हरारत पैदा करना होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना होते हैं जी सर। यहाँ पे स्मूथ लेबर कंडक्ट करने आपको जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो हार्मोन्स का जो इस्तेमाल है दे हैं ऑक्सीटोसिन वगैरह, तो उसकी एक वजह हरारत पैदा करनी होती है। यहाँ पर सौंठ का और गुड़ का इस्तेमाल ये भी हरारत पैदा करने के लिए ही देते हैं। मैंने जाफरान कहा अभी, जाफरान को भी उसी कहते हैं, उसी में देते हैं जाफरान को। तो जाफरान लास्ट सेमेस्टर से देना शुरू करें 9th मंथ से? नहीं ऑन द स्पॉट अगर आपको देना है लेबर कंडक्शन या उसको करने के लिए, तो वहां पे 1 ग्राम तक का जोशांदा इस्तेमाल कराओ, या लास्ट ट्राइमेस्टर से भी आप उसको जाफरान का इस्तेमाल करा सकते हैं। 1 या 2 3 4 5 6 स्टिक्स तक डेली। माइक बंद कर लें, बाकी लोग माइक बंद कर लें। हेलो हाँ जाफरान का इस्तेमाल करा सकते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक डोज क्या रहेगा सर इसके? जो जाफरान के जो काड़ियां आते हैं ना, स्टिक्स, जी 4 5 6 7, जो भी मरीज का जैसा दुबली पतली औरत है उसको 3 से 5 दे सकते हैं, या बहुत ज्यादा मोटी तंदुरुस्त है तो 7 स्टिक्स जो आते हैं ना 7 लीफ उसके, वो दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अगर इसमें और एक चीज बताता हूं मैं, हेलो आ रही आवाज आ रही? नहीं जी सर आवाज आ रही। हाँ, इसमें एक चीज हमारे पास भी है कि बच्चे को खूबसूरत करने की तदाबीर जो है हमारे पास इस्तेमाल हुई है, उसके अंदर जाफरान का भी रोल है। तो जी प्रेगनेंसी में 2nd ट्राइमेस्टर टू लास्ट ट्राइमेस्टर तक जाफरान इसको 1 2 1 2 3 1 2 3 डेली भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर ये नज़ला के पेशेंट्स में अलामत थोड़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं ना सर, कभी बारिद भी दिखती है, कभी हार भी दिखती है, और एक कैसे डिफरेंशिएट करें हार या बारिद? नज़ला की पेशेंट्स में तो मिजाज कैसे फाइंड करें सर? समटाइम्स अलामत गर्मी की बताते हैं फिर भी नज़ला होती है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें बारिद या हार? जो मुसलसल से यहाँ छींकें आ रही हैं, अर्ली मॉर्निंग जो छींकें होती हैं
या जिसको नाक से पतली ऋतु जो बची है पानी की जैसी वाटरी जो रेनोया होता है इस ड्यू टू हरारत, जी और जो नजला रुका हुआ है जहाँ पे फ्रंटल साइनसाइट या मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जो होती है उसको हम नजला बारिद कहेंगे। जी। तो मैंने एक पेशेंट देखा था, एज 25 इयर्स, फीमेल थी, और उसको पिछले 10-15 साल से यही प्रॉब्लम था, तो किधर भी ट्रीट बराबर नहीं हुआ, तो उसको सुबह उठती है तो छींके आती है, उसके बाद फुल गैस्ट्रिक ट्रबल भी रहता है, सीने में जी गैस फील होता है, सर में गैस्ट्रिक फील होता है, और पेट में भी फुल ब्लोटिंग जैसे रहते हैं, और एक्सपेक्टोरेशन भी ज्यादा है, और थिक फ्लम निकलता है। तो इसको किस में शामिल करेंगे सर? नज़ला भी है, साइनसाइटिस कंडीशन भी है उसे, लेकिन उसका पेशेंट का बॉडी अगर कभी हमेशा गर्म ही रहती है, पतली है वो हरारत की वजह से ही है। ये अपडामन के भी जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो रिया है, कसरत रिया, ये भी एक हरारत का ही मादा है ये भी। जी इसको आप सर। अभी जो बताया मैं, इत्रिफिल किशनीसी दीजिए रात में, सुबह तिरिया के जी नज़ला सर। दीजिए, जी और सर। अगर आपको इन्फ्लेमेशन ज्यादा, अगर हरारत बहुत लग रही है तो उसको अरखे कासनी भी दे सकते हैं या अरखे ब्रिंजासिक भी दे सकते हैं इसको। तो म्यूकस थिक कंसिस्टेंसी में है ना सर, उसको क्या कर सकते हैं? म्यूकस यानी कौन सा म्यूकस, जो नाक से निकल रहा है या हाँ, उसको चेस्ट से निकल रहा है? एक्सपेक्टेशन भी थिक ही आता है, नाक से भी थिक ही आता है, हाँ सुबह में पतले रहते हैं और हाँ देर जाने जाने उसको थिक हो जाती है। हाँ, तो एक इसमें अगर क्रोनिक हो गया तो वो अस्थमा पे आएगा, जी सर, एलर्जिक अस्थमा राइनाइटिस भी भी। है उसे। हाँ वही बता रहा हूँ, ये मादी हो गया मर्ज। अब मर्ज जी सिंगल सर। था, मर्ज सिंगल था, अब कंपाउंड हो जी गया, जी। समझो, मतलब दो चीज जम गए एक में। तो अब जो ज्यादा हरारत प्रोड्यूस कर रही है, ज्यादा जो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको ट्रीट करो। जी इसके सर। अंदर आप लौक सपिस्तान खयार शंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जी सर, और इसको सिर्फ वो लौक दवा और रब्बी तरिया है। की नजर। जी सर। हाँ, अब आप खुल के नहीं बताए थे ना, तो इसलिए मेरा दिमाग उधर था नजला हरारत की तरफ। अब जब जी आप सर। एक्सपेक्टोरेशन की बात कर रहे हैं तो ये पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस के साथ एलर्जिक अस्थमा भी है। यहाँ पे आप, एलर्जी का। जी। जी, यहाँ पे आप अ, इसको लौक सपिस्तान खयार चंबर है, लौक है रब्बी है, लौक है कता है, ठीक है, जी। हाँ, या सिर्फ लौक है खयार शंबर है, वो काम करेगा यहाँ पे। वो ब्लोटिंग के लिए क्या देख इतनी फिर सकते हैं सर? जमानी रात, जी, ब्लोटिंग है ना, गैस बन रहा है, तो उसके लिए तो। ब्लोटिंग के लिए जी। जवारी, हाँ, जवारी से जालिनूस दे सकते हैं आप इसमें। जवारी से जी। जालिनूस को लो डोज में इस्तेमाल कराइए, 1/4 टीस्पून टीआईडी और बीआईडी। जी सर। और अगर शुक्रिया ज्यादा शुक्रिया सर। हरारत लग रही है तो रात में इत्रिफिल जमानी भी दे सकते हैं या किशनीसी भी दे सकते हैं इसको, हाँ जी सर। या खुरसे तिनका भी दे सकते हैं अगर जवारिश खाने में पेशेंट को हिचकिचाहट है। अगर खुरसे तिनका 2 बीडी या 1 टीआईडी भी दे सकते हैं। डॉक्टर हाँ जी फारूक, सर, लौकी हब्बे सफेद। ज़ीक़ुन नफ्स, हब्बे ज़ीक़ुन नफ्स भी दे सकते हैं इसको। जी सर। जवारिश जालिनूस जी और जवारिश मर्तगी का यूजेज और उनके मिजाज वगैरह बता दें थोड़ा सा। जवारिश जी मर्तगी और जवारिश जालिनूस दो। जी जी, जवारिश मसगी जो है ये रुतूबत को रोकने वाली दवा है। या वहां पे जो रुतूबत मैदे से निकल के, इसोफेगस से निकल के जो बाहर निकलती है, खास करके बच्चों में देखें आप, ड्रूलिंग ऑफ सलगा होता है, मुंह से जो राल निकालते हैं बच्चे, वहां पे जवारिश मस्तकी का बड़ा रोल है। एक चीज, दूसरी चीज, जवारिश मस्तकी जहाँ पे आईबीडी या आईबीएस है, वहां पे भी बड़ा अच्छा रोल है। जो फ्रीक्वेंटली लूज स्टूल्स के होते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं स्टूल के अंदर, आप देखने को मिलता है कि राइस खाए थे, राइस के दाने निकल गए, या कोई वेजिटेबल्स खाए, वेजिटेबल के पार्टिकल्स निकल गए, वहां पे जवारिश मस्तकी का बड़ा अच्छा रोल है। दूसरी चीज, ये जो जवारिश जालिनूस है, ये अपने आप में एक गर्म जालिनूस है, ये सॉरी गर्म दवा है, जो मैदे की जो कैफियत होती है बुरूदत वाली, वहां पे इसका बड़ा अच्छा रोल है। अगर किसी को हरारत भी है तब भी बड़ा अच्छा काम करता है इसके अंदर। कोई एक वहीकल इसके साथ लगा दे, अरखे मको या अरखे कासनी, तो इसको थोड़ा सा इसकी फ्रीक्वेंसी को इसको कम करने के लिए, हरारत को कम करने के लिए अरखे कासनी या अरखे बादियान भी दे सकते हैं इसके साथ। अगर आपको लग रहा है, ज़ईफ लोगों के लिए जवारिश जालिनूस एक आब हयात का काम है। ये लाइफस्टाइल और लाइफ को मॉडिफाई भी करती है,
اور رسائن جو بولتے ہیں آیوروید میں، جو لائف کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کرنے والی چیز ہے، جوارش جالینوس ہے. السلام علیکم سر. ہلو ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جی سر ایک پیشنٹ میرا وائف ہی ہے، ایج 36، سارا جی بدن گرم رہتی ہے اور بلوٹنگ بھی زیادہ، لیٹ مائنڈ میں وہ بہت بڑا بڑا وہ گیس نکلتی ہے، اور ہر جی. وقت وہ رات میں زیادہ تر وہ ہاتھ پیر پورا گرم رہتے ہیں، اور لیور کے سائڈ میں جو ہے یہ اس میں بھی بہت گرم رہتی ہے. اس کے دوائی اور اتریفل کس نے جی دیا ہے، لیکن ان کو کمزور میں محسوس ہوتا ہے. اتریفل کشنی جی سے پرابلم بڑھ رہا ہے کیا کم ہو رہا ہے، کیا نارمل ہے؟ کم ہوتا ہے لیکن وہ بہت مطلب ویکنیس فیل کرتا ہے. اتریفل کشنی جی سے؟ ہاں سر. تو ویٹ کتنا ہے ویٹ؟ ویٹ 52 ایسے ہی، بہت پتلا سا دبلا سا ہے. اچھا، ان کو صبح دیجئے ماجون دبیت الورد خالی پیٹ میں. ٹھیک ہے سر. ہاں، عرق بادیان کے ساتھ. عرق بادیان. جی. السلام علیکم سر. یہ اور اس کے بعد جوارش کمونی سادہ، جوارش کمونی. جوارش کامونی. کمونی، کمونی KAMONI، کمونی. کمون بولتے ہیں کمونی. زیرے کو، کھانے والا جو زیرہ ہے اس کو کمون بولتے ہیں. ہاں. جوارش کامونی. کمونی جبھی بھی کھانا کھائے اس کے بعد ایک ایک چمچ دیجیے آدھے گھنٹے بعد، صبح دوپہر شام. تو یہ بھی گرم ہے کیا؟ کون سا؟ جوارش کامونی گرم جتنے بھی میں گرم جوارش ہیں دے کر. تقریباً، جتنے بھی جوارشات ہیں پورے گرم ہیں. اس کے ساتھ میں نے عرق بادیان لگا دیا تو انشاءاللہ اس کو نارملائز کرے گا، اس کو بیلنس کرے گا. اور جوارش کمونی اپنے آپ میں جہاں پہ ابڈومینل فلنس ہے، جہاں پہ ایکسیسو فلیچولنس ہے، ایکسیسو فلیٹس ہے، کانسٹیپیشن ہے، فیمیلز کے لیے اگر کوئی چیز سب سے ٹاپ لیول کا جو کام کرتی ہے جوارش میں، وہ کمونی ہے. اچھا، اور بلوٹنگ زیادہ ہے ہوتا اور بہت وہ ٹھیک ہو جائے دیر گا تک. جوارش کمونی سے. اوکے اوکے سر سر، تھینک رات یو. میں سوتے ٹائم ڈرائینیس آف تھروٹ کی بہت کمپلین کرتے ہیں سر پیشنٹ، حلق جی. سوکھ رہے ہیں بولتے ہیں اس سے. تو ایک تو اس کے لیے ہم لوگ ڈائبٹیز. اندر جی. نارمل پیشنٹس میں بھی سر. ہاں، ایک تو ڈائبٹیز کو رول آؤٹ کر لیجئے. ڈائبٹیز میں بھی ڈرائنیس آف دی ماؤتھ ہوتا ہے. اگر اس میں ہے تو عرقیات کا استعمال کرائیے. ڈائبٹیز لوگوں میں عرق گاؤ زبان ہے، جو لعابدار دوائیں ہیں اس کا عرق جو ہے وہ کام کرے گا اس میں. یا اسبغول اور السی دونوں کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ کے پانی میں بھگو کے رکھیں اس کو، اس کا لعاب لینے کے لیے بولیں، یعنی کہ اس کے اوپر کا جو سطح ہے یہ اس کو چھوڑ کے وہ پینے کے لیے بولیں. اس میں عرق گاؤ زبان یا عرق نیلوفر کا بڑا اچھا رول ہے اس کے اندر. ڈیلی کرنا ہے یا جسٹ مطلب ڈیلی سنڈے؟ ڈیلی ڈیلی دے دیجیے، جب تک اتنا نہ ہو دے دیجیے. تو سر ایک اور کوشچن ہوتا ہے، کیا گال بلیڈر اسٹون کے پیشنٹ میں سر کا نسخہ ہے ہبے تین کا تھمرول ہند وغیرہ، سر وہ دیتے جی. دیتے بہت اچھا رزلٹ آتا ہے، مطلب جب تک پیشنٹ کھاتے رہتے ہیں تب تک رزلٹ آتے ہیں. بٹ پھر پیشنٹ پوچھتے کتنے دن تک دینا ہے، تو ان کا نیکسٹ اسکیننگ کرانا ہے یا کچھ پرٹیکولر مدت ہے اس کو دینے کے لیے؟ تو اس کو اگر گال بلیڈر کے اگر نیک میں اگر ہے تو فوراً سرجری کرائیے، کیونکہ آگے جا کے obstructive جانڈس کرے گا، وہ تو کامن ہے. اگر اسٹون وہی ہے اور پیشنٹ کا لائف سٹائل بھی ٹھیک نہیں ہے پھر بھی دوا کھا رہا ہے تو دوا کام نہیں کرنے والی. پرہیز کے اوپر رکھیے کہ جو بھی صفرا کی پیداوار زیادہ کرتے ہیں ان چیزوں کو بچائیے اس میں، اور صفرا کا تنخیہ کرتے رہیے اس کو بیچ بیچ میں. جیسا آلو بخارا ہے، تمرندی ہے، اس کا زلال پلاتے رہیے بیچ بیچ میں. اور دوسرے جو دوائیں آپ دے رہے ہیں جیسا اولیو آئل ہے، اس کے اندر لیمن کا جوس کے ساتھ، اس کا بھی بڑا اچھا رول رہا. پرسے تنکار کا بھی اچھا رول رہا. اور ہاضم کی پرابلم اگر ہو رہی ہے تو کمونی ہے، جالینوس ہے، زنجبیل ہے، اس کو حساب سے اس کو لگائیے ساتھ میں. سر کتنے دن تک دینا چاہیے تو؟ آپ دیکھیے اس کے فریکوینٹ کو، آپ کے پاس پیشنٹ کا جو کمپلینٹس ہے وہ کب سے ہے، سٹونز اور کتنے MM کی پتھری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. اگر 11 ملٹیپل ہے، پورا mm گال بلیڈر بنچ ہو چکا ہے پورا، اگر بھر گیا ہے گال بلیڈر تو سرجری از دا لاسٹ آپشن.
अगर सिंगल स्टोन हो सर और 13-14 mm का हो तो उस वक्त क्या हाँ, करें? सिंगल स्टोन जाने में आसानी है और साइज कम होता है सिंगल स्टोन में बनिस्बत इसके मल्टीपल के। तो इसमें यही दवाइयाँ चलेगी जी, यही कुर्सेटिन यही और दवाइयाँ जो जो दवाएं किडनी स्टोन पे काम कर रही है वही दवाएं गॉल ब्लैडर पे काम करेगी। हमारे पास मुफत्तित हिसात का जो नजरिया है वो इसमें भी काम करेगी। जैसा सुफूफ पथरी है, शरबत आलू बालू है, बजूरी है, या दूसरे फुरसे कुश्ता हिजरल यहूद है, माजून संग सरमाई है, माजून हिजरल यहूद है, ये सब इसमें काम करती हैं। तो बस 3 महीने जो ग़िज़ा का है ख्याल रखिए, स्ट्रिक्टली लो कार्ब लो फैट डाइट। इसको जितना परहेज में पेशेंट रखेंगे यही उतना पूछते जल्दी हैं रिजल्ट आता कितने दिन तक डाइट करना है और कितने दिन तक के है। देखिए, मेडिसिन खाना है। स्टोन बनने में बहुत साल लगते हैं। अब डाइट करता है मरीज 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते, उसके बाद आके फिर सबको सर दर्द घर में भी और डॉक्टर को भी, दोनों को भी परेशान करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले से ही काउंसलिंग करें उसको, क्योंकि ये क्रोनिक डिसऑर्डर्स जितने होते हैं ना, यहाँ पे काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगर आप बीमारी से नहीं तो मरीज को दवाओं से डराइए कि ये दवाई नहीं खाएंगे तो आपको नुकसान होगा करके, ऐसा ऐसा उसको काउंसलिंग करिए उसको। तो मरीज को दवा खाने के लिए फोर्स करिए और डाइट के लिए भी उतना ही फोर्स करें जितना दवाओं के लिए करते हैं उसको। डाइट ये लोग करते नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता करते हैं, फिर तीसरे हफ्ते नखाहत है, कमजोरी है, क्योंकि उसका खाने का रूटीन जो है वो छूट गया। रातों में देर रात जागना, खाना पीना, ये सब चीज जो आज हर जगह हर गांव से देहात से लेकर के शहर तक यही रिवाज है कि रातों में जागना, खाना पीना, सोशल मीडिया, ये सब चीज इसी पे है। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड वगैरह, ये सब चीज बंद कराइए उनको पहले स्ट्रिक्टली। उसके बाद आप मेडिसिन स्टार्ट करिए स्लोली। हफ्ते में 2 हफ्ते में एक एक दो मेडिसिन इसको इस्तेमाल कराते जाइए। फिर रूटीनली 45 डेज या 60 डेज में एक बार, हो सके तो 3 महीने में एक दफा अल्ट्रासाउंड कराइए। 3 महीने के बाद काउंसलिंग करिए इसको। 3-3 महीने की दवा दीजिए, जब देखिए कि आपका स्टोन का साइज कहाँ तक जा रहा है। अगर करने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन, क्योंकि ज्यादा वेट एंड वॉच भी नहीं कर सकते। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो भी एक परेशानी का सबब है। सर फाइब्रॉइड में कैसा ट्रीट करना है? यूट्रस का मतलब फाइब्रॉइड का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ब्लीडिंग हो रही थी, वो कुर्सी बंदी से खून वो सब देने से बेहतर है। और फैटी लिवर भी बता रहा है उसमें, फर्स्ट ग्रेड। जी पेशेंट की एज 40 है। जी। इसको दवाएं दवाएं क्या इस्तेमाल कर रहे थे आप? इनको दबीदुल वर्द चल रहा है और सॉरी क्या चल रहा है, कुर्सी बंदी से खून दिए थे, दबीदुल वर्द दिए थे, हब्बे रसौद दिए थे और हब्बे मैदी दिए थे। जी। एज कितनी है इनकी? 40 है। 40 है ना? तो फाइब्रॉइड का साइज कितना है? उसका साइज जो है वो 21 mm है। अच्छा, तो इनको या हुमूल वगैरह कुछ दिए थे आप? नहीं दिया। इनको हुमूल दीजिए परवजनली। ओके। अरखे मको मरहम दाखिलून। ओके। अरख ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इसका पेस्ट बने, मरहम के जैसा ही रहे। उसको दोनों को मिला के हल्का सा जोश दीजिए, मरहम दाखिलून और अरखे मको। ये मैं जी इसलिए बोल रहा हूँ अरखे मको कि आप फिर मको का पौधा ढूंढने जाएंगे, फिर आप वो नहीं मिलेगा, वो बड़ा मुश्किल है। जी 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 बड़ा। तो इसका फरजाजा हुमूल रखिए इसको डेली या अल्टरनेट जी डेली। और अरख में इनको अरख ब्रिंजासिक दीजिए आप। जी। शरबत दिनार या शरबत उस्तुकुद्दुस, जो मिला वो दोनों में 3 टाइम, तो 10 to 15 दबीदुल ml। वर्द बंद कर दूं? हाँ, दबीदुलवर रहना है, दबीदुलवर देना है आपको। अच्छा, और रात दिनार भी में, दूं? हाँ, रात में सोते जब आधा चम्मच इत्रिफिल उस्तुकुद्दुस और आधा चम्मच इत्रिफिल गुददी। ओके। और अगर abdominal डिस्कम्फर्ट है तो जवारिश कमूनी दे सकता है। जी सर। हब्बे रसो चलने दीजिए।
हब्बे रस और दीनार और दबीदुल वर्द ये स्टार्ट करना और साथ में ये ऐड कर देना जी हाँ, अमूल बस 2 ऐड और करना है आपको, बस बाकी का सेम कंटिन्यू करना है। और रात में इत्रिफिल देना है आपको बस। इत्रिफिल उसको कुद्दूस देना है, क्या देना? इत्रिफिल उसको खुद दीजिए 7 ग्राम ओके। बस। और गुदूदी देना है? उदूदी अगर मिला तो दीजिए, अगर नहीं मिल रहा, अगर प्रॉब्लम हो रही तो छोड़ दीजिए उसको। और दो, ठीक है शुक्रिया रसद तो देना है। जी सर। सर नज़ले हार का एक मरीज है, उसको सुबह में नाश्ता करने बैठते हैं तो उल्टी जैसा लगता है, नाश्ता किए नहीं जाता। बाकी एकदम एलर्जिक राइनाइटिस, एकदम नाक से पानी और सर एकदम हार मिजाज है। जी। तो एज कितनी है इनकी? 25 मेल पेशेंट है। किशनीजे दिया उसको। हाँ तिर्याकी नज़ला भी, किशनीसी भी दिया, तिर्याकी नज़ला भी दे चुकी हूँ और शरबत बनफशा भी दे चुकी हूँ और उसको ये हब्बे ये गिलो भी दिया मैंने। सुफूफ। जी सुफूफ किलो। जी। और शरबत खांसी भी दे चुके। और लेकिन उसको एक ये बहुत कंप्लेंट होती है कि सुबह उठ के उल्टी जैसा लगता है, मतलब नाश्ता नहीं किया जाता है और ऐसा लगता है बस उल्टी हो जाएगी। और ये दवाओं से सुबह सुबह जब उठते हैं ना तब सर्दी नहीं होती है, लेकिन जब उठने के फौरन बाद है ना बहुत शदीद सर्दी हो जाती है। अच्छा, सर में दर्द सर्दी यानी ठंड लगने लगती है या नहीं छींके नहीं, आने? नाक से पानी छींके और हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ये देने से कुछ कम है उसमें? नहीं सर, नहीं कम हो रहा है। पहले अच्छा, ये शुरुआत में कुछ उल्टी दिनों तक ठीक रहा, फिर वापस फिर उसके बाद नहीं आ रहा हमारा। नहीं, इसको खाने के बाद जो उल्टी लगती है या खाली पेट ही उल्टी लगती है या सिर्फ खाली पेट, सिर्फ नाश्ते के पहले, नाश्ता नहीं किया जाता, बस सिर्फ सुबह दोपहर में का और रात का? वो खाया जाता है अच्छे से। अच्छा, तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको सफरा है, इसको सफरा खालिस जिसको बोलते हैं हम, अच्छा वो ये उम्र का ये जो स्टेज है ये भी सफरावी है ये इसमें अच्छा भी। जी। तो इसको ग़िज़ा पे ज़्यादा फोकस करें, इसको कि ज़्यादा क्या ग़िज़ा खा रहे हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कोई जंक फूड है, उसको बंद अभी कराइए। तो फिलहाल ना मतलब जैसे कि बेकरी के प्रोडक्ट बंद किए, पाव वगैरह नहीं खाते, रोटी जी। सब खाते हैं, चिकन भी नहीं खा रहे, गोश्त और थोड़ी बहुत कुछ कुछ सब्जियां ही खाता है और गोश्त खाते हैं ज्यादा, और मुर्गी नहीं, और ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, बाहर का खाना भी नहीं खा रहे जो इसमें फास्ट फूड। जवारिश तमरिंदी का इस्तेमाल कराइए आप। अच्छा, मैं जाली लूज भी एक जवारिश बार दे चुकी हूँ इनको, तमर हिंदी कराती नहीं, हूँ। जी जी जालिनोस नहीं देना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत हरारत मौजूद है। इसको जी जी जवारिश तमरिंदी दीजिए, इसको 2-3 अच्छा काम करेंगे एक साथ, नज़ला पे भी काम करेगा, अच्छा अब्डोमेन पे भी काम करेगा, सफरा पे भी काम करेगा, और हल्का सा कॉन्स्टिपेशन भी होगा तो उसको भी दूर करेगा। हाँ, कब्जियत भी रहती है। जी जी ठीक है। जवारिश तमरिंदी का इस्तेमाल कराइए, नहीं मिला तो शरबत तमरिंदी का इस्तेमाल कराइए। तो बीडी करें इसको? हाँ, खाने से पहले दीजिए इसको, खाने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले दीजिए इसको, शरबत मिला तो, या अगर जी जवारिश अगर मिल गई तो अच्छा जैसे निजाम रहेगा इसका खाने का उसके बाद दीजिए उसको। जी ठीक है ठीक है सर। स्वामी सर, सर ये बच्चों में जो कुष्ठा गौदंती है, ये जो मेडिसिन यूज करते हैं उन्हें कैसे यूज कराना है? 1 साल के अंदर के बच्चे आते हैं, 1.5 साल के बच्चे आते हैं, उनमें जनरली इसमें कुष्ठा गौदंती, कुछ 12 सिंगा देना है अपने को, तो कैसे यूज कराएंगे उनको? शहद में मिला के, गर्म पानी में मिलाकर? हाँ, कुष्ठा गौदंती में आवाज नहीं सर। सवाल का बताना आप। जी जी सर। हाँ, एक कॉल था वो करे। हाँ बोलिए। कुष्ठा गौदंती हाँ, बच्चों बच्चों में कैसे इस्तेमाल करेंगे अपन उसको? शहद के साथ देंगे या फिर गर्म पानी में, या कोई ऐसा घोल के पानी में? शहद के साथ इजी पैलेटेबल है, क्योंकि मीठा भी है और बच्चे खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करते। उसको क्रश करके उसको पाउडर फॉर्म में दो। और उसका डोज कैसे देंगे सर? समझो 1 साल का बच्चा है, 7-8 महीने के, समझो है 10 kg के अंदर वेट है समझो। अगर बिलो 1 ईयर है तो 65 मिलीग्राम बीडी, जी अगर अबव है तो टीआईडी 65 मिलीग्राम, अगर अबव 3 ईयर्स है तो 125 बीडी। जी 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 जी, शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हम अपने मेहमान खुसूसी को ज्यादा जहमत ना दें, क्योंकि फिर जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट रहेंगे इंशाल्लाह वो ग्रुप पर डिस्कस कर लिए जाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर कुछ डाउट अगर है तो वहाँ पे शेयर कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं तफसील से बता दूंगा। सर आपका नंबर भी दीजिए सर।
हाँ, नंबर बता दीजिए थोड़ा सा। ग्रुप में हकीम फारूकुल इस्लाम साहब का, डॉक्टर अनस अब्दुल्ला, नंबर शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर।